Question number 1. For the equation f directly proportional to a power a, v power b and d power c, where f is the force. Here f is what? Here f is force and a is area and v is velocity, and what about d? And d for density, capital D for density. Okay na? So here he given f directly proportional to capital A power small a and v power small b and d power small c. Okay, so here we have to find the dimensional formula gives the following values. So according to the options, so ఇక్కడ మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే వాల్యూ ఆఫ్ ఏ, వాల్యూ ఆఫ్ స్మాల్ బి అండ్ వాల్యూ ఆఫ్ స్మాల్ సి. సో వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎక్స్పోనెంట్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఏబిసి. ఓకేనా? సో మనం ఏబిసి వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ here f means what? Force. First write dimensional formula for force. What is the dimensional formula for force? mlt power minus 2. mlt power minus 2. Here a for area. So area dimensional formula. Area, first of all, area unit meter square, for example, SI unit. Now dimensional formula is what? L square. Next v for velocity. So velocity dimensional formula radha. So velocity dimensional formula. So velocity unit meter per second. Now dimensional formula. So meter means dimensional formula capital L by S means T. So LT power minus 1. Okay na? So T పైకి వస్తే ఏమవుతుంది? T power n becomes T power minus 1. This is dimensional formula for velocity. And what about density? Density means what? Mass per unit volume. Mass by volume. So kg per meter cube. Density unit to kg per meter cube. Dimensional formula kg capital M, meter cube L cube, then ml power minus 3. Okay na? So L cube denominator నుంచి న్యూమరేటర్కి వస్తే ఏమవుతుంది? ఎక్స్పోనెంట్ సైన్ చేంజ్ అవుతుంది. ప్లస్ 3 becomes minus 3, minus 3 becomes plus 3. Okay na? Now what is F? F means force. Dimensional formula, right? Dimensional formula ml t power minus 2 directly proportional to, this symbol is directly proportional to capital A power small a. So write capital A dimension formula L square whole power A. Okay na? Next velocity v power b. Velocity LT power minus 1 whole power b. And what about d? Capital D. So capital D means what here? Capital D dimensional formula ml power minus 3. So right here ఇక్కడ రాసుకోండి, ml power minus 3. పవర్ ఎంత ఇచ్చాడు మన క్వశ్చన్లోని? పవర్ c. ఓకేనా? నా సింప్లిఫై దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్దర్. ml t power minus 2 directly proportional to l power a power m whole power n, a power mn, multiply exponents 2 into ఏమవుతుంది? 2a into here lt పవర్ మైనస్ 1 హోల్ పవర్ బి. సో ఈ బీని ఎల్కి అప్లై చేయాలి, టీకి అప్లై చేయాలి. సో టీ పవర్ మైనస్ 1కి అప్లై చేయాలి. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఎల్ పవర్ బి టీ పవర్ మైనస్ 1 ఇంటూ బి మైనస్ బి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా ఎం పవర్ సి. ఓకేనా? ఎల్ పవర్ మైనస్ 3 ఇంటూ సి మైనస్ 3c. నా లెట్ us simplify further. ml t power minus 2 directly proportional to, here first look at L terms, L power 2a, L power b, L power minus 3a. See, base are same, we can add exponents. So 2a plus b minus 3c into, we have only one expression for t power minus b and m power c. Okay na? Now ml t power minus 1. సో ఫాలో ది సేమ్ ఆర్డర్ ఇన్ RHS సైడ్. సో ఇక్కడ కూడా మనం సేమ్ ఆర్డర్ ఫాలో అవుదాం, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ కూడా. సో ఫస్ట్ m పవర్ c. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు. నెక్స్ట్ l టర్మ్ రావాలి. సో l పవర్ 2a ప్లస్ b మైనస్ 3c. నెక్స్ట్ ఇంటూ t పవర్ మైనస్ b. నౌ కంపేర్. సో హియర్ అల్టిమేట్లీ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ స్మాల్ ఏ, స్మాల్ బి, స్మాల్ సి. అవే కదా కావాలి. మరి ఎలా వస్తాయి ఆ వాల్యూస్? జస్ట్ బై కంపారిజన్. By comparing exponents of
m, l and t on both sides. సో బోత్ సైడ్స్ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఎంఎల్టీ ఎక్స్పోనెంట్స్ని కంపేర్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా? నా సో కంపేర్ చేయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఫస్ట్ లెట్ స్టార్ట్ విత్ m. నో కంపేర్ ఎక్స్పోనెంట్స్ ఆఫ్ m. హియర్ m exponent is 1 left hand side, right hand side m exponent c. So this 1 is equal to c. 1 is equal to c. So c value how much? C is equal to 1. C value is 1. Next, now compare exponents of L. So here L power 1. So 1 is equals to here L exponent 2a plus b minus 3c. Okay na? So this, let it be equation number 1. Now compare t exponents. Here t power minus t, here t power minus b. So minus 2 is equal to minus b. This minus 2 is equal to this minus b. Minus cancel. Now b value how much? 2. B value is 2. So now we have c value and b value. Let us find a value. So ఎలా వస్తుంది మనకు ఆన్సర్? సో వీ హ్యావ్ ఈక్వేషన్ 1 is equal to 2a plus b minus 3c. సో ఈక్వేషన్ 1 ఉంది కదా. సో మనకు ఆల్రెడీ c వాల్యూ ఉంది, b వాల్యూ ఉంది. ఈ 2 వాల్యూస్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూషన్ చేయండి. 1 is equals to 2 into a plus b value is 2 minus 3 into c value is 1. Okay. So 1 is equal to 2 into a, 2a plus 2 minus 3 into 1, 3. 2 minus 3 minus 1. So 1 is equal to 2a minus 1. ఈ minus 1 ఇటు వెళ్తే ఏమవుతుంది? Negative 1 becomes positive 1. Okay, now 2a is equals to 1. Already here we have 1. Negative 1 becomes positive 1. 1 plus 1 is equal to 2. So 2a is equal to 2. 2 to get cancelled. A value how much? A value is 1. A is equal to 1. Therefore, what is our final answer? A is equal to 1, B is equal to 2, C is equal to 1. Okay, now select suitable option. A is equal to 1, B is equal to 2, C is equal to 1. So my next question, the physical quantity which has dimensional formula as that of energy by mass into length. So we have to find physical quantity which has dimensional formula as that of energy by mass into length. Okay na? So ఏ physical quantity ki దీని డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఉంటుందని అడిగాడు. ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఆఫ్ దిస్. సో ముందు దీని డైమెన్షన్ ఫార్ములా తెలిస్తే దెన్ వీ కంపేర్ ది ఆప్షన్స్. యువర్ ఆప్షన్స్ ఆర్ ఆప్షన్ ఏ ఫోర్స్, ఆప్షన్ బి పవర్, ఆప్షన్ సి ప్రెజర్ and option D acceleration. Okay, so first of all let us find dimensional formula for a given question. So energy unit is what? Joule. Energy unit joule by mass unit kg, length unit meter. Again joule can be written as 1 joule is equal to 1 Newton meter, and remember 1 Newton meter is equal to 1 joule by kg into meter. So here meter cancel. 1 Newton by kg or Newton per kg. So Newton dimensional formula ఏంటి నాన్న? So Newton dimensional formula mlt power minus 2 by kg capital M. So m get cancel. So our final answer lt power minus 2. So dimensional formula of given quantity energy by mass into length dimensional formula is lt power minus 2. So among these options, which physical quantity has a dimension lt power minus 2? దేనికి lt power minus 2 dimensional formula వస్తుందో చూడు. సో ఫోర్స్, పవరు, ప్రెజరు, యాక్సలరేషన్. ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ యాక్సలరేషన్కి ఫార్ములా ఏంటి? యూనిట్ ఏంటి? యూనిట్ ఈజ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. మీటర్ ఎల్ డైమెన్షన్ ఫార్ములా. సెకండ్ టైమ్ టీ స్క్వేరు. It becomes lt power minus 2. Now what is the correct option? Option D, acceleration. So lt power minus 2 దేని dimensional formula? Acceleration dimensional formula. So D is the right option. Okay na? And one more question. P is equal to, in equation P is equals to a minus t square by bx
P is pressure. Here P means what? Pressure. So in this equation P means pressure. Okay. And X is distance. First note down the given data. X is distance. And T is time. And T is time. So what we need to find? The dimensions of A by B is. So at last we have to find dimensions of A by B. Dimensional formula for A by B. So A by B dimensional formula kavali question lo manaki. Okay na? So we are going to use principle of dimensional homogeneity. Okay na? So units on left hand side of an equation is same as units on right hand side of an equation. So left according to principle of dimensional homogeneity. So మనకు రూల్ ఏంటి? లెఫ్ట్ సైడ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీకి ఏ యూనిట్ ఉందో రైట్ సైడ్లో ఉన్న టర్మ్స్ అన్నిటికి కూడా అదే యూనిట్ ఉండాలి. ఓకేనా? సో అప్పుడే మనకి ఈక్వేషన్ డైమెన్షనలీ కరెక్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఇది లాజిక్ ఇక్కడ. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రెజర్ యూనిట్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అవర్ టాస్క్ ఈస్ టు ఫైండ్ యూనిట్ ఆఫ్ ప్రెజర్. ముందు ప్రెజర్కి యూనిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. దెన్ ఆటోమేటిక్లీ వీ విల్ గెట్ డైమెన్షనల్ ఫార్ములా. ఫస్ట్ దీని ప్రెజర్కి యూనిట్ కనిపెడదాం. సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై ప్రెజర్? ప్రెజర్ మీన్స్ నార్మల్ ఫోర్స్ acting on a surface per unit area. Normal force by area. Pressure means normal force by area. So normal force is nothing but it's a force which is acting normally and perpendicular ga act outundi surface మీద. Anyhow here we need only unit. So I'm not worrying about the other concept and all. Force by area. So pressure formula force by unit area. Now so force by area kada, force unit enti Newton by area meter square. Okay na? So pressure unit enti ippudu manaki Newton per meter square. So unit of pressure is Newton per meter square. Okay na? Now so in this equation P is equal to A minus T square by Bx. So ide kada given equation. Now here in numerator we have two terms. Rendu terms unnai paina A and T square. A and minus T square. Denominator Bx. Here Bx is common denominator for A and T square. So మనం ఇప్పుడు numerator split చేయొచ్చు కదా. So P is equal to A by common denominator Bx again minus T square by Bx. ఓకేనా? సో కామన్ డినామినేటర్ యూజ్ చేసుకొని స్ప్లిట్ చేసేసాను నేను. Now left hand side we have one term, right hand side we have two terms. All these terms are having same unit. They should have same unit. అలా ఉంటేనే ఇది డైమెన్షనల్లీ కరెక్ట్, ఈక్వల్స్ టు సింబల్ వ్యాలిడ్ అవుతుంది. సో ప్రెజర్ యూనిట్ ఏంటి? న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్. సో మరి ఏ బై బిఎక్స్ యూనిట్ కూడా ఏముండాలి? ఏ న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేరే అవ్వాలి. అలాగే టీ స్క్వేర్ బిఎక్స్ యూనిట్ న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్. నౌ సో ఏ బై బిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? సో ఇప్పుడు ఏ బై బిఎక్స్ ఏమవుతుంది? దేనికి ఈక్వివాలెంట్ అవుతుంది? ఏ బై బిఎక్స్ ఈజ్ having a unit Newton per meter square. Newton per meter square. Now what is x here? X అంటే ఏంటి మన క్వశ్చన్లో x ఏమి ఇచ్చాడు? x మీన్స్ డిస్టెన్సే కదా. డిస్టెన్స్ యూనిట్ ఏంటి? డిస్టెన్స్ యూనిట్ ఈజ్ మీటర్. SI యూనిట్ ఈజ్ మీటర్. సో మీటర్ కదా. సో ఎక్స్ ప్లస్లో ఏం తీసుకుంటాను నేను? ఏ బై బి ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్లో మీటర్ పెడతాను నేను. సో న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్. నౌ దిస్ మీటర్ here this meter get cancelled. 1 meter cancel అయిపోతుంది. Now A by B units is Newton per meter. ఒక మీటర్ క్యాన్సిల్ అయితే ఇంకో మీటర్ ఉంటుంది కదా. సో ఇప్పుడు ఏ బై బికి యూనిట్ ఏంటి? న్యూటన్ పర్ మీటర్. బట్ వీ నీడ్ డైమెన్షనల్ ఫార్ములా. క్వశ్చన్లో ఏం అడిగాడు మనకి? డైమెన్షనల్ ఫార్ములా అడుగుతున్నాడు. సో న్యూటన్ డైమెన్షనల్ ఫార్ములా mLT⁻⁻2 బై మీటర్కి డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఎల్ గెట్ క్యాన్సిల్డ్. Now what is our final answer? ఇంక ఫైనల్ ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది మనకి? ఏ బై బి డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఈస్ m. సో ఎల్ ఈజ్ నాట్ దేర్. ఎల్ ఆల్రెడీ క్యాన్సిల్ అయింది కదా. mT⁻⁻2. దిస్ ఈజ్ అవర్ ఫైనల్ ఆన్సర్. సో డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఆఫ్ ఏ బై బి ఈజ్ mT⁻⁻2. నౌ సెలెక్ట్ సూటబుల్ ఆప్షన్. సో ఏ ఆప్షన్ ఇస్తే అది అవుతుంది. చిల్డ్రన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 4. If the work done W is represented by the formula KW is equal to M. So here is given work done. So here work done denoted by W
and formula is kw is equal to m. Given this formula, so question lo ichina formula idi kw can m, where m is mass. So mass unit kg, kilograms SI unit. Then the dimensional formula of k is, k ki em find out cheyamantunnadu, dimensional formula. Very simple. So k ki manam dimensional formula kanipettali. Here w means what? Work done. You already given w ante enti work done. So first of all, what is the unit of work done? Work done formula enti first of all? Work done is equals to product of force and displacement in the direction of force. So force into displacement. Force into displacement. This is work done formula. Very, very important. You should remember. So work done is equal to force into displacement. Now force F, displacement, let us say some S. So force ki unit Newton, మరి displacement ki unit meter. So work done unit ఏమవుతుంది ఇప్పుడు Newton meter or joule. Remember, 1 Newton meter is equal to 1 joule. So work done ki units ఏంటి Newton meter or joule. Okay. Finally we got unit of work done. So work done unit ఏంటి Newton meter or joule. Newton meter or joule. Now ఇప్పుడు మనకు క్వశ్చన్ ఈక్వేషన్ ఏమి ఇచ్చాడు, k ఇంటూ క్యాపిటల్ W, k ఇంటూ వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాస్ m. ఓకేనా, మాస్ m, లెట్ us say మాస్. ఇక్కడ మాస్ అనే నేను రాస్తున్నాను ఎందుకంటే ఇక్కడ మరి మీటర్ ఉంది కదా, కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం. సో మాస్ యూనిట్ kg. నవ్ యూనిట్స్ ఆఫ్ గివెన్ క్వాంటిటీస్, k ఇంటూ వర్క్ డన్ యూనిట్ న్యూటన్ మీటర్, రైట్, యూనిట్స్ న్యూటన్ మీటర్. హియర్ kg, మాస్ ఇచ్చాడు కదా, సో kg. క్వశ్చన్లో మాస్ ఇచ్చాడు కాబట్టి నేను కేజీ రాశాను. ఇప్పుడు k ఇంటూ n మీన్స్ వాట్? n మీన్స్ కేజీ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. 1 న్యూటన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేజీ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ ఇంటూ మీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేజీ. కేజీ క్యాన్సిల్. k ఇంటూ మీటర్ ఇంటూ మీటర్ స్క్వేర్ బై ఎస్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో ఇప్పుడు m స్క్వేర్ బై ఎస్ స్క్వేర్ని ట్రాన్స్పోజ్ చేసాం అనుకో, ఓకేనా, దెన్ వి గెట్ రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ m స్క్వేర్ బై ఎస్ స్క్వేర్. అంటే రెసిప్రోకల్ అవుతుంది, ఒక సైడ్ నుంచి ఇంకో సైడ్కి వెళ్తే ఇది రెసిప్రోకల్ అవుతుంది. ఆర్ అదర్వైజ్ యూస్ ట్రాన్స్పోజిషన్ రూల్స్, ట్రాన్స్పోజ్ ఎస్ స్క్వేర్, డివిజన్ బికమ్స్ మల్టిప్లికేషన్, 1 ఇంటూ ఎస్ స్క్వేర్. నో ట్రాన్స్పోజ్ m స్క్వేర్. సో k is equal to s square by m square. Now write dimensional formula. So s dimension formula, s means second, time, t square, m for meter, so l square. Dimensional formula is l square. Now k dimensional formula is t square. So l square ni denominator నుంచి న్యూమరేటర్ తీసుకురా, అప్పుడు ఏమవుతుంది l power minus 2. Therefore, so dimensional formula for k is t square l power minus 2. This is the final answer. Okay na? Or you can write l power minus 2 t square, both are same. So next question number 6. If time t, acceleration capital A and force capital F are regarded as base units, so fundamental units. So here we have to consider time, base unit capital T, and acceleration base unit capital A, and force base unit capital F. ఓకేనా, సో మనకు క్వశ్చన్లోనే ఇలా ఇచ్చాడు బేస్ యూనిట్స్ అంట, ఇవి బేస్ యూనిట్స్. ఓకేనా, then the dimensional formula of work is, ఓకేనా, then the dimensional formula of work. సో వర్క్కి డైమెన్షనల్ ఫార్ములా రాయాలి యూజింగ్ దీస్ బేస్ యూనిట్స్. సో ఫర్ టైం డైమెన్షనల్ ఫార్ములా గివెన్ టీ, యాక్సలరేషన్కి డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఏ, ఫోర్స్కి డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఎఫ్. సో మనం ఇవి అజ్యూమ్ చేసుకోమంటున్నాడు వీటిని. సో వర్క్కి డైమెన్షనల్ ఫార్ములా మనం డిరైవ్ చేయాలి. సో వర్క్కి ఫార్ములా ఏంటి నార్మల్గా, వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్. ఓకేనా, నా ఫోర్స్ క్యాపిటల్ ఎఫ్ into displacement s. So let us say f into s. So dimensional work formula ఏంటి, w is equal to force into displacement. Now
సో ఫోర్స్కి డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఏమి ఇచ్చాడు, క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఇచ్చాడు ఇంటూ, మరి ఎస్కి డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఏమైనా ఇచ్చాడో క్వశ్చన్లో ఇవ్వలేదు, బట్ మనకి యాక్సలరేషన్కి డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఇచ్చాడు. ఇక్కడ యాక్సలరేషన్కి డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ టైంకి డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఇచ్చాడు, మరి డిస్ప్లేస్మెంట్కి ఇవ్వలేదు. దెన్ హౌ కెన్ వీ ఫైండ్ డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఫర్ డిస్ప్లేస్మెంట్? సో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకేనా? సో చూడండి, బట్ దేర్ ఈజ్ ఎ రిలేషన్ బిట్వీన్ యాక్సలరేషన్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్. సే సో యాక్సలరేషన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వెలాసిటీ బై టైం. సో వెలాసిటీ బై టైం అంటే యాక్సలరేషనే కదా. నెక్స్ట్ నౌ యాక్సలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వెలాసిటీని ఎలా రాయొచ్చు, డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టైం రాయొచ్చు కదా, బై టీ. డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టైం రాయొచ్చు కదా. ఇక్కడ వెలాసిటీ ప్లేస్లో నేనేం రాశాను, డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టైం. మళ్ళీ డినామినేటర్లో ఏముంది, టీ ఉంది. నా హియర్ టీ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ టీ బై 1. ఓకేనా? సో అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది, ఎస్ బై టీ ఇంటూ టీ బై 1 రెసిప్రోకల్ 1 బై టీ. సో అప్పుడు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎస్ ఇంటూ 1 ఎస్ బై టీ స్క్వేర్. ఏ ప్లేస్లో ఇప్పుడు ఏం రాయొచ్చు మనం, ఎస్ బై టీ స్క్వేర్. సో మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను, యాక్సలరేషన్ అంటే వెలాసిటీ బై టైం, అగైన్ వెలాసిటీ అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టైం, సో బై టైం. సో టీ బై 1 అని రాశాను, దీని రెసిప్రోకల్ 1 బై టీ. అంటే ఇప్పుడు యాక్సలరేషన్ ప్లేస్లో ఏం రాసుకోవచ్చు మనం, ఎస్ బై టీ స్క్వేర్. నౌ ఎస్ ఏమవుతుంది ఇప్పుడు, టీ స్క్వేర్ నెట్ పంపించు, ఏటీ స్క్వేర్. ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏటీ స్క్వేర్ అంటే ఎస్ ప్లేస్లో ఏం రాయొచ్చు, ఏటీ స్క్వేర్ రాయొచ్చు. సో ఏటీ స్క్వేర్. సో క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఇంటూ యాక్సలరేషన్ డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఏమి ఇచ్చాడు క్వశ్చన్లో, క్యాపిటల్ ఏ ఇచ్చాడు, టైంకి క్యాపిటల్ టీ. సో ఎఫ్ఏ టీ స్క్వేర్. నౌ టెల్ మీ వర్క్ డన్ డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఏంటి అకార్డింగ్ టు దిస్ క్వశ్చన్, వర్క్ డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఎఫ్ఏ టీ స్క్వేర్. నౌ సెలెక్ట్ సూటబుల్ ఆప్షన్. నౌ క్వశ్చన్ నెంబర్ 5. The velocity v of a particle at a time t is given by v is equal to at plus b by t plus c. So velocity की time की ఒక equation ఇచ్చాడు, v is equal to at plus b by t plus c, where abc are constants, dimensions of abc are respectively. So final గా మనం a కి b కి c కి dimensional formulas రాయాలి using this equation. So here v for what, velocity. v అంటే ఏమి ఇచ్చాడు వాడు, velocity అంటున్నాడు. Now velocity, what is the unit of velocity, meter per second, SI unit, meter per second. Now meter dimension formula L, second dimension formula T, time kada T, L by T. Now so according to principle of dimensional homogeneity, an equation is dimensionally correct only if units of terms in LHS is same as units of terms in RHS. సో ఎల్హెచ్ఎస్లో మనకి ఏ యూనిట్ ఉంటుందో, ఏ డైమెన్షన్ ఉంటుందో, ఆర్హెచ్ఎస్లో ఉన్న టర్మ్స్ కూడా అదే డైమెన్షన్ ఉండాలి, అదే యూనిట్ ఉండాలి. దానిలో ఓన్లీ ఎడిషన్ ఆర్ సబ్ట్రాక్షన్ ఇస్ పాసిబుల్. ఓకేనా? నో ఇక్కడ వెలాసిటీ యూనిట్ ఏముంది మనకి, మీటర్ పర్ సెకండ్. సో అప్పుడు ఏటీకి యూనిట్ కూడా ఏమవుతుంది, మీటర్ పర్ సెకండ్. బీ బై టీ ప్లస్ యూనిట్ కూడా మీటర్ పర్ సెకండ్. సో దిస్ యూనిట్ ఈజ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ and this unit is meter per second. Obviously velocity unit is meter per second. ఓకేనా? ఆర్ సేమ్ డైమెన్షనల్ ఫార్ములా. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఏటీ తీసుకున్నట్టున్నాను నేను. ఇప్పుడు ఏటీకి ఏముండాలి డైమెన్షనల్ ఫార్ములా, ఎల్ బై టీఏ ఉండాలి. ఓకేనా? దెన్ ఓన్లీ దిస్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ డైమెన్షనలీ వ్యాలిడ్. నా ఏ కాన్స్టెంట్, టైం అగైన్ టైమ్ యూనిట్ సెకండ్, డైమెన్షనల్ ఫార్ములా టీ, ఎల్ బై టీ. ఓకే? నా మనకి ఏకి డైమెన్షనల్ ఫార్ములా కావాలి, వీ నీడ్ డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఫర్ ఏ. నో ట్రాన్స్పోజ్ టీ, we get L by multiplication becomes division, T into T, T square. Now L, now move T square from denominator to numerator. Okay, now exponent sign changes, positive becomes negative. Now a dimensional formula is LT power minus 2. Okay, next we have to find value for B and C, I mean dimensional formula for B and C. Now సో హియర్ బీ నెక్స్ట్ టర్మ్ ఏంటి, బీ బై టీ ప్లస్ సి. ఈ బీ బై టీ ప్లస్ సి కూడా డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఏముండాలి, యూనిట్ మీటర్ పర్ సెకండ్, డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఏముండాలి, ఎల్ బై టీ. సో బీ బై టీ ప్లస్ సి, డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఎల్ బై టీ. ఓకేనా? నా హియర్ వీ హ్యావ్ అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ సిచ్యువేషన్. సి డినామినేటర్ వీ హ్యావ్ టీ ప్లస్ సి.
దిస్ ఈజ్ న్యూమరేటర్, వీ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ టర్మ్. డినామినేటర్ టూ టర్మ్స్. సో ఇక్కడ టూ టర్మ్స్ ఉన్నాయి. టీ అంటే ఏంటి ఇక్కడ? టైమ్. టైమ్ యూనిట్ సెకండ్. సో దీస్ టూ ఆర్ యాడెడ్. సో ఈ రెండు యాడ్ అవ్వాలంటే చూడండి ఇక్కడ రెండు ఎడిషన్లో ఉన్నాయి. ఓకేనా? సో టు యాడ్ టూ టర్మ్స్ ఇన్ అన్ ఈక్వేషన్ దే మస్ట్ హ్యావ్ సేమ్ యూనిట్స్. ఇక్కడ టీని సీని నువ్వు యాడ్ చేయాలంటే దే మస్ట్ హ్యావ్ సేమ్ యూనిట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీ ఏమో మీటర్స్లో ఉంది, లెట్ అస్ సే టీ వాల్యూ 2 meters అనుకుందాం. సి ఏమో 2 kgs. ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ టు యాడ్ 2 meter అండ్ 2 kg రెండు ఎడిషన్ అవుతాయా? నాట్ పాసిబుల్. సో ఎడిషన్ ఆఫ్ దీస్ టూ ఎడిషన్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఈజ్ ఓన్లీ పాసిబుల్ వెన్ దే హ్యావ్ సేమ్ యూనిట్స్. సో సేమ్ యూనిట్స్ ఉంటేనే అవుతుంది, డిఫరెంట్ యూనిట్స్ అంటే ఎడిషన్ చేయలేం. సో టీ టైం అయితే సి కూడా ఏమవ్వాలి? టైమే అవ్వాలి. అంటే దీని యూనిట్ ఏమవుతుంది ఇప్పుడు? సెకండ్. ఎస్ అవుతుంది. ఆర్ వీ కెన్ సే డైమెన్షన్ ఫార్ములా సి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి? సెకండ్ అవుతుంది. దీని డైమెన్షన్ ఫార్ములా సెకండ్ డైమెన్షన్ ఫార్ములా టీ. అంటే సికి డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఏంటి? టీ. ఓకేనా? సో సికి డైమెన్షన్ ఫార్ములా కూడా మనకు ఆటోమేటిక్గా వచ్చేసింది. నా ఎట్ లాస్ట్ దేని డైమెన్షన్ ఫార్ములా కావాలి మనకి? బీది కావాలి. సో ఇన్ డినామినేటర్ డైమెన్షన్, ఓవరాల్ డినామినేటర్ డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఏంటి? సెకండ్ టు సెకండ్. సో సెకండ్. సో బి బై సెకండ్ అంటే డైమెన్షన్ ఫార్మ్ టీఏ కదా, టీ ఎల్ బై టీ. సో హియర్ టీ get cancel. సో బీకి డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఏంటి ఇప్పుడు? ఎల్.